Very good morning and welcome back to the mechanics class. Today we are discussing about acceleration relative to rotating coordinates. In the last class we were discussed about an equation which is dB by dt in inertial frame which is equal to dB by dt rotate plus omega cross b, where b is any vector quantity. We can change this b according to our case. So today we can use equation this one to relate the acceleration observed in a rotating system a rot, which is equal to v rot by dt, to the acceleration in an inertial system a in, which is equal to dvn by dt in. അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ഒരു ആക്സിലറേഷനും ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ ഒരു ആക്സിലറേഷനും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലൈയിങ് ഇക്വേഷൻ 1 to v in gives a in acceleration in inertial frame which is equal to dv in by dt in is equal to dv in by dt rot plus omega cross v in. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന b യിൽ നമ്മൾ v in substitute ചെയ്തു. Simply substituting v in the place of b. We already mentioned that b is a general vector. We can replace this b vector with any vector quantity. So here we are replacing b with v in, velocity in inertial frame. So by using v in is equal to v rot plus omega cross r, where we already discussed in the last class, is substituting here. So what happened? A in is equal to d by dt of v rot plus omega cross r plus omega cross v rot plus omega cross r. എങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? ഈ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനിലെ v in എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ v in-ന്റെ വാല്യൂ സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So what happened? Let's assume that omega is a constant. So a in is equal to d by dt of v rot. That is a rot plus omega cross d by dt of r in rot plus omega cross v rot plus omega cross r. A in is equal to a rot plus 2 times 1. This is dr by dt means v rot. So omega cross v rot plus omega cross v rot, that is 2 times omega cross v rot plus omega cross r. The term a rot, the first term, is the acceleration measured in the rotating coordinate system. സാധാരണ rotating coordinate systemത്തിൽ നമ്മൾ measured ചെയ്യുന്ന acceleration ആണ് നമ്മൾ a rot എന്ന് പറയുന്നത്. For example, if we measured the acceleration of a car or a plane in a coordinate system fixed to the rotating earth, we are measuring the a rot. We want to find out what is the remaining 2 terms, that is 2 omega cross v rot plus omega cross r. Firstly, we will see about the third term, that is omega cross r. What is omega cross r? Omega cross r is perpendicular to the plane of omega and r. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് omega, which is rotating. Angular velocity on omega, and here now we are taking a point, and what is this? ഇതാണ് റൊട്ടേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ്, ആ സർക്കിളിന്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ്. ആ പാർട്ടിലൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് r. Now we will find out what is omega cross r. എങ്ങനെയാണ് omega cross r കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒമേഗയിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗയും ആറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയിൻ. ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ? ഒമേഗ ആർ സൈൻ തീറ്റ. നോ ജസ്റ്റ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആർ ടു ദി ആക്സിസ് ഈസ് റോ. ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഒമേഗ റോ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഒമേഗ റോ. റോ എന്നൊരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല എന്ന കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. വേർ റോ ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ടു ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ആർ. നെക്സ്റ്റ്, now we will find out what is omega cross r. We know that omega is this one and omega cross r is this one. So a plane
which is consist of omega and omega cross r ആണ് ഈ പ്ലെയിൻ. ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് omega cross r, which is radially towards the axis. അപ്പോൾ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? omega square into rho. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത്? We know that omega cross r is omega rho. So omega cross അല്ലെങ്കിൽ omega into omega rho. So what is that? That is omega square into rho. Once again, notice that this rho is not a subscript. It is a centripetal acceleration arising because every point at a rest in the rotating system is actually moving in a circular path in inertial space. So we will find out the second term, that is 2 omega cross v rho. ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കൊറോളിസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ടൈമിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വി റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ വെലോസിറ്റിയാണ് വി റോട്ട്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഈ പ്ലെയിനിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ പാർട്ടിനെയാണ് ഞാനിവിടെ മെറൂൺ കളറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സംഭവങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എപ്പോഴും ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ ഞാനിവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് പ്ലെയിനിലാണ്. ഈ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദി ലൈനാണ്. ഇതെവിടെയാണ്? ഈ വരച്ചേക്കുന്ന പ്ലെയിനിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ്. ആ ടാൻജൻഷ്യൽ ഉള്ളത് പ്ലെയിനിലെവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വി റോട്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എലോങ് എക്സ് ആക്സിലൂടെ എലോങ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വി റോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് വി റോട്ട് പാരലൽ. ദിസ് ഈസ് വി റോട്ട് പാരലൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി റോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the angle between omega and v rot parallel is same, otherwise it is 0. So what happened? What is omega cross v rot? Omega cross v rot ile v rot inde parallelum omega തമ്മിൽ ആംഗിൾ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാരലൽ കമ്പോണന്റ് ഈ ടൈമിലേക്ക് യാതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ചെയ്തില്ല, കാരണം അത് 0 ആയി മാറും. And what is remaining? The remaining time only v rot perpendicular. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റിൽ ഈ വെലോസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി റോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. സിൻസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒമേഗ ആൻഡ് വി റോട്ട് പാരലൽ ഈസ് 0, സോ ദി ഓൺലി കമ്പോണന്റ് ഈസ് വി റോട്ട് perpendicular. The radial component r dot of v rot perpendicular contributes to omega rho dot in the tangential direction to a in. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലുമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഫിഗറിനെ എൻലാർജ് ചെയ്താണ്. വേറെ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ this one is theta and there is a radial distance rho. ഈ റോ ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ റോയ്ക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഓർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ. സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ആയ വി റോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലറിന്റെ ആർ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, തീറ്റ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ആർ കമ്പോണന്റ് ആണ് റോ ഡോട്ട്, അതാണ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. ഈ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഒമേഗ റോ ഡോട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ദി റേഡിയൽ കമ്പോണന്റ് ആർ ഡോട്ട് ഓഫ് വി റോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് 2 ഒമേഗ റോ ഡോട്ട് ഇൻ ദി ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ടു എ ഇൻ. ദിസ് ഈസ് ദി സിംപ്ലി കൊറോളിസ് term for motion in inertial space with angular velocity omega dot and radial velocity rho dot. Similarly, the v rot have a theta component. The tangential component of theta component is theta dot rho of v rot perpendicular contribute to omega rho theta dot towards the rotation axis. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യം,
ഈ റോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റും രണ്ടാമത്തെ തീറ്റ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 2ω റോ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ റേഡിയൽ കമ്പോണന്റ് ആണെന്നും ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് തീറ്റ ഡോട്ട് റോ ആണ് അതിന്റെ തീറ്റ കമ്പോണന്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി അപ്പാരന്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, വെലോസിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക്, ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകളാണ് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അനുഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ, താഴെയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും എ റോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ മൈനസ് 2ω ക്രോസ് വി റോട്ട് മൈനസ് ω ക്രോസ് ആർ. ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് മാസ്. സോ എഫ് റോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടൈംസ് എ റോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m into a initial minus m into 2 times ω cross v rot plus ω cross r, which is equal to f plus f fictitious, where f fictitious is equal to minus m into 2 times ω cross v rot plus ω cross r. The first term on the right side is called Coriolis force. Coriolis force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mω cross v rot, and the second terms for centrifugal force. The Coriolis and centrifugal force are non-physical. They arise from kinematics and are not due to physical interaction. Centrifugal force actually increase with rho, whereas real force always decrease with the distance. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഒരു കയറുണ്ട്, കയറിൽ ഒരു കല്ല് ചുറ്റി നമ്മളത് വട്ടം ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ കയറിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സും അതേപോലെയുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയണം. കാരണം നമുക്ക് കൊളംബിക് ഫോഴ്സും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ 1/r² ആണ്. അപ്പോൾ റിയൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്, വേർ the centrifugal force actually increase with the rho. What is rho? The radial distance. റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കയറാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ കയറിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ വട്ടം കറക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് ഒരു റിയൽ ഫോഴ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. റിയൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. The Coriolis and centrifugal force seems quite real to an observer in a rotating frame. ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഫിറ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത്. ഫിറ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു നോൺ ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ്. നോൺ ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫിറ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. വെൻ വി ഡ്രൈവ് എ കാർ ടു ഫാസ്റ്റ് അറൌണ്ട് എ കാർ, ഇറ്റ് ഇസ് സ്കിഡ് outward as if pushed by the centrifugal force. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് സമാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ വട്ടം കറക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. കർവിലൂടെ ഈ കാറ് പോകുമ്പോൾ ടു ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്കിഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ലും സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ടെൻഡൻസി കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി സൈഡ്വാർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി റോഡ് ഓൺ ദി ടയർ ഈസ് നോട്ട് അഡീക്വേറ്റ് ടു കീപ് ദി കാർ ടേണിംഗ് വിത്ത് ദി റോഡ്. There is a natural human tendency to describe the rotational motion with a rotating system. For instance, if you were a rock on a string, we instinctively say that centrifugal force is pulling the rock outward. In a coordinate system rotating with the rock, this is correct. The rock is stationary and the centrifugal force is in balance with the tension in the string. In an inertial system, there is no centrifugal force. The rock is accelerating radially due to the force exerted by the string. Either system is valid for analyzing the problem. However, it is essential not to confuse the system by trying to use fictitious force in inertial frame. Thank you. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം. നന്ദി.